माँ और मिशन एक ही है। पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल ना सचिव पूज्य स्वामी इष्टमानंद महाराज वडोदरा એ રામકૃષ્ણ ભાવધારા અને ભક્ત મંડળી એ વિષય ઉપર વક્તવ્ય આપશે પૂજ્ય સ્વામી ઇષ્ટમાનંદ મહારાજ। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी विमलात्मा जी महाराज, अन्य सभी सन्यासी वृंद के चरणों में प्रणाम। और आप सब लोग जो रामकृष्ण परिवार के एक सदस्य हैं, रामकृष्ण भक्त मंडली, आप सबको जय ठाकुर। विषय दिया गया है रामकृष्ण भावधारा और भक्त मंडली। उस विषय की शुरुआत करने के पहले मुझे लगा एक बात आपसे कहूं कि कल भी यहाँ पे युवा सम्मेलन हुआ था और बड़ी भारी मात्रा में लगभग 400 से ज्यादा युवा वर्ग उपस्थित था। आज भी देख रहा हो बड़ी मात्रा में यहाँ पे विद्यार्थी उपस्थित है। शायद उनके लिए विषय नया भी हो सकता है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल पोरबंदर की रजत जयंती जो 25 साल हुए, उनमें से शायद किसी का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब ये सेंटर शुरू हुआ है, परंतु इतनी शांति से ये सुन रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा लगा कि एक सुदामा नगरी का जो सब अभी तक जो बातें हो रही थी कि यहाँ बहुत सत्कार किया जाता है, सेवा की जाती है, लेकिन लखा साथ साथ यहाँ संस्कार की भी भूमि है। नहीं तो इतने शांति से एक नए प्रकार के विषय को ग्रहण करने की जो तत्परता दिख रही है वो बहुत ही सराहनीय है हमारे लिए। आज का जो विषय है रामकृष्ण भावधारा, थोड़ा सा उसमें अगर बदलाव करेंगे तो रामकृष्ण की भावधारा, उसमें भाव शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, और उसके आगे का शब्द है धारा। मतलब ऐसी विचार की जो निरंतर, धारा किसको कहते हैं कि जो अखंड जारी है, तो जो निरंतर जारी है ऐसी एक धारा। और कौन सी धारा थी? भाव की धारा। और किसके भाव है? तो रामकृष्ण देव के ये भाव है। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से रामकृष्ण देव ये उनकी विचार हमारे सामने रखते थे, उनके भाव हमारे सामने रखते थे। उसमें से हम लोग ये भावधारा को आदर्श बना के हम सन्यासी वृत्त और आप सब लोग यहाँ जो उपस्थित है भक्त मंडली, ये सब लोग इसको जीवन में उतार रहे हैं। तो उसका अगर हम मूल देखेंगे ये भावधारा का, तो क्या है मूल? तो जैसे बताया था, शिव ज्ञाने जीव सेवा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो दिव्यत्व है, वो ईश्वरत्व है, वो देखकर सभी कार्य करना। हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, ऋषि मुनि यही कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं ये सारे विश्व को ईश्वर से ढक दो। मतलब ईश्वर दृष्टि से सब कार्य करने का हम लोग प्रयत्न करना है। जो शिव ज्ञान से जीव सेवा की बात की गई, जो स्वामी विवेकानंद ने आगे जाके बताई, और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सारे विश्व को ईश्वरी बोध से देखने का प्रयत्न करना है। और ये जो रामकृष्ण की भावधारा हमको इसमें आगे जाने के लिए मदद करती है। और जब हम इस दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमको वो और शक्ति प्रदान करती है। परंतु हमारा तो अनुभव बहुत बार अलग ही होता है। ईश्वर दृष्टि से सबके अंदर भगवान है ये सब देख के हम तो कार्य में परिणत होते हैं खरे, किंतु जब थोड़ा सा कार्य में उतर जाते हैं तो मन में द्वेष, एक दूसरे के साथ मन में टकराव और दुख की भावना, ये सब आते रहते हैं। रामकृष्ण देव अलग अलग दृष्टांतों से इसके ऊपर उपाय बताया करते थे। आप सब लोगों ने शायद सुना, कटहल जो है ना, जैक फ्रूट, तो कटहल जब जो काटते हैं तो उसके पहले हाथों को तेल लगाना पड़ता है। अगर हाथ को तेल लगाए बिना अगर आप कटहल काटने जाएंगे तो कटहल से जो रस निकलता है वो तो फिर जान जाए पर रस न निकले, इस तरह से अवस्था होती है। तो रामकृष्ण देव ये छोटी सी घटना बताकर कहते थे कि
कटहल काटने के पहले जैसे हाथ को तेल लगाना है, वैसे संसार का सभी कार्य करने से पहले भक्ति रूपी तेल हाथ को लगाना है। कितनी छोटी सी बात है। रामकृष्ण भावधारा को लेके चलना है। छोटे छोटे बातों में रामकृष्ण का कोई भी उपदेश आपको बहुत बड़ा, बहुत कठिन नहीं लगेगा, बट द हाईएस्ट फिलोसॉफी इज एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल, एक अच्छे छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने बताया है। फिर हम लोग देखते हैं कि संसार में रहते हैं, एक दूसरे के जैसे बात हुई है। संसार मतलब क्या होता है ना कि थोड़ी स्पर्धा, और स्पर्धा में जब तक हम आगे हैं तो सभी अच्छा ही है। जब किसी कारण से हम पीछे रहते हैं और हमारे जो आजू बाजू वाले हैं वो जब आगे जाते हैं तो मन में ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, और फिर ये मन में जो अलग अलग प्रकार के विकार आते हैं। तो रामकृष्ण देव वापस कहते हैं, सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं क्या, नौका जो है वो पानी में रहे तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि नौका को बनाया गया है कि जो पानी पे रहे और इस तीर से दूसरे तीर पर वो लोगों को लेके जाए। तो वो कहते हैं कि नौका पानी के ऊपर रहे तो उसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन नौका में अगर पानी आएगा तो उसमें दोष है, नौका डूब जाएगी। वैसे कहते थे भक्त मंडलियों को कि संसार में रह रहे हो तो उसमें कुछ दोष नहीं। संसार किसको छूटा है? कौन है ऐसा कि अगर आप बोलेंगे नहीं हमको संसार में रहना है, कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे? अरे संसार तो बाहर नहीं है, संसार तो मन में है, संसार तो अंदर बैठा है। तो अगर ये अंदर बैठे हुए संसार के बारे में कहते हैं कि संसार में रहेंगे, अगर संसार हमारे मन में नहीं आएगा तो हमको फिर कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मन का एक अहंकार तो रहता है। छोटी छोटी बातों में हम लोग वो देखते हैं, कुछ भी हुआ तो मैंने किया, ये मैं किया, ये मैं किया। तो मेरा मैं जो है वो छोटे छोटे बातों में निकलता आता है। और जो हमारा रोजमर्रा के इसमें हम देखते हैं कि ये मेरी बड़ी मेहनत से मैंने कमाया, ये घर में मेरे मेहनत से कमाया, ये पैसा, ये धन, ये बैंक बैलेंस, ये शेयर, ये सब मैं, मेरी मेहनत, मतलब खुद को मैं करके हम आगे रखते हैं। और जब भी हम खुद को आगे रखेंगे तो भगवान तो पीछे रह जाएंगे, तो फिर वहां स्वार्थ आ जाएगा, वहां टकराव आ जाएगा। तो रामकृष्ण देव कहते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति, हम जब कहते कि मैंने इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना मेरे पास समृद्धि है, मेरे घर में इतनी बड़ी खेती है, ये सब है, तो फिर भाई तुम्हारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? तुम्हारे जीवन में वो सौख्य क्यों नहीं है? तुमको रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि होता क्या है, रामकृष्ण देव बताते हैं कि ये सभी चीजें, जितने कमाई हुई चीजें, हमारे यश, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, सम्मान और ये धन, ये सब शून्य के बराबर है। अगर इस शून्य के आगे एक नहीं रहेगा तो शून्य की कोई भी कीमत नहीं है। संसार में फिर कितना भी भागदौड़ करो, वो सिर्फ श्रम साध्य होगा, और वो एक है ईश्वर। और रामकृष्ण की भावधारा हमको सिखाती है कि संसार का सभी कार्य करने के पहले उसके आगे ईश्वर को रखना है। धर्म को आगे रख के सभी कार्य करना है, ईश्वर को आगे रख के सभी कार्य करना है। और अगर इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे तो निश्चय जीवन में जो रामकृष्ण देव की ये भावधारा हमारे जीवन में उतरेगी, हमारा जीवन आनंदमय होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा, क्योंकि जीवन में हमारा केंद्र होगा ईश्वर, और ईश्वर को आगे रख के सभी हम कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल भी होगा। भगवान हम सबको ये ईश्वर को केंद्र करके ईश्वरमय जीवन जीने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। भक्त मंडली की ओर से स्वामी जी को प्रणाम। रामकृष्ण आश्रम राजकोटना अध्यक्ष पूज्य स्वामी નિખિલેશ્વરજી મહારાજ એ તો પ્રથમથી જ છે, પ્રારંભથી જ છે અહીંયા, તેઓ આ મિશનના સંસ્મરણો રજૂ કરશે. પૂજ્ય સ્વામી નિખિલેશ્વરજી મહારાજ. ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। समस्त रामकृष्ण मठ અને રામકૃષ્ણ મિશનના વરિષ્ઠ સંન્યાસી તેમજ રામકૃષ્ણ મઠ કાકોડગાછીના અધ્યક્ષ
એવા પરમ પૂજ્ય સ્વામી બિમલાત્માનંદજી મહારાજ, રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ મેમોરિયલ પોરબંદરના સચિવ સ્વામી આત્મદીપાનંદજી મહારાજ, અન્ય ઉપસ્થિત સંન્યાસી વૃંદ, ઉપસ્થિત માતાઓ, બહેનો અને ભાઈઓ, ખરેખર ખૂબ જ આનંદનો દિવસ છે. જેમ મેં ગઈકાલે કહ્યું હતું, કેવી અદ્ભુત સંયોગ છે. સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ રામકૃષ્ણ મિશનની 125મી જયંતિ જ્યારે ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે રામકૃષ્ણ મિશન પોરબંદરની 25મી જયંતિ ઉજવાઈ રહી છે, સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન. આ કેટલો અદ્ભુત સંયોગ છે. અને એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન કોને કહેવાય? 25 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. અરે હજી ગઈકાલે તો આ ફંક્શન થયું હતું. પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ આવ્યા હતા બેલુર મઠમાંથી, અને આ જગ્યાએ મોટું ફંક્શન થયું હતું. પેલી જગ્યાએ જે જૂનું મંદિર જ્યાં આપણું મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ છે, ત્યાં મોટું મેદાન હતું. એ મેદાનમાં એ ફંક્શન થયું હતું બિલ્ડિંગની પાછળ. અને 25 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા જોતામાં. સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. એટલા બધા સંસ્મરણો છે કે આખી રાત નીકળી જશે. એટલા માટે અત્યંત સંક્ષેપમાં કહેવાની વાત કરીશ. થોડાક સંસ્મરણો મેં આ સોવિનિરમાં આપ્યા છે. આ સોવિનિર જરૂરથી વાંચજો. આ સોવિનિરમાં પૂજ્ય સ્વામી બિમલાત્માનંદજી મહારાજ બહુ સુંદર આર્ટિકલ છે. રામકૃષ્ણ મિશન વિશે એટલો સુંદર આર્ટિકલ એમણે લખેલો છે. એ આપણે આપ્યો છે શરૂઆતમાં જ. અને સ્વામી સ્મરણાનંદજી મહારાજ, સ્વામી ગૌતમાનંદજી મહારાજના પણ આર્ટિકલ્સ છે. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામે 2 લેક્ચર આપ્યા હતા, એ પણ છે. સંસ્મરણો છે ડોક્ટર કલામ વિશેના. આત્મદીપાનંદજી મહારાજે રામકૃષ્ણ મિશન પોરબંદરની પ્રવૃત્તિઓ વિશે લખ્યું છે. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ, શ્રી મા શારદા દેવી, સ્વામી વિવેકાનંદના સંદેશો છે. શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જે પ્રવચન એમણે આપ્યું હતું પોરબંદરમાં, એ પણ આપ્યું છે. પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ, એમનું પ્રવચનનો અહીંયા લેખ આપવામાં આવ્યો છે, જે તેમણે 9મી જાન્યુઆરી 2002ના દિવસે આપ્યું હતું. મંદિરના ઉદઘાટનના દિવસે આવ્યા હતા. બહુ સુંદર નાનકડામાં એમણે સરસ સંદેશો આપી દીધો છે. આધુનિક યુગમાં ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ દેવની પ્રસ્તુતતા. હૃદયને સાગર જેવું બનાવો, હરેશભાઈ ધોળકિયા, જ્યોતિબેન થાનકી, આ બધા. અને પોરબંદરમાં સ્વામી વિવેકાનંદ શું કર્યું એનો પણ આર્ટિકલ છે. અહીંયા જ્યારે પણ પોરબંદરની સ્મૃતિની વાત કરું તો સૌથી પહેલા જે ચહેરો યાદ આવે એ છે પરમ પૂજ્ય સ્વામી આત્મસ્થાનજી મહારાજ. જે કંઈ આ થઈ રહ્યું છે અત્યાર સુધી પણ, એની પાછળમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં પૂજ્ય સ્વામી આત્મસ્થાનજી મહારાજ છે. અને કેટલો અદ્ભુત સંયોગ કે પૂજ્ય સ્વામી આત્મસ્થાનજી મહારાજને કારણે જ આ પોરબંદર આશ્રમના શરૂઆતથી આપણને ખબર પડી કે સ્વામી વિવેકાનંદ અહીંયા રહ્યા હતા. અને એમના જ પ્રયત્નોથી આ બંગલો ગુજરાત સરકારે અહીંયા આપણને આપ્યો. એમના જ પ્રયત્નોથી પછી આ મંદિરનું એ ઉદઘાટન થયું. એમાં પોતે આવ્યા અને નૃત્ય એમણે કર્યું, નાચ્યા. અને એના પછી પણ કેટલા બધા પ્રસંગોમાં પૂજ્ય મહારાજશ્રી આવ્યા છે. લગભગ દર વર્ષે જયારે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હતા ત્યારે અહીંયા આવતા પોરબંદરમાં. કેટલા લોકોને મંત્ર દીક્ષા આપી. એટલે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજની સ્મૃતિઓ ભૂસાઈ શકે નથી. એવા પૂજ્ય સ્વામી આત્મસ્થાનજી મહારાજની જેમ ની પાસે પડછાયાની જેમ રહેલા એમના સેક્રેટરી એ સ્વામી વિમલાત્માનંદજી મહારાજ, એમની ઉપસ્થિતિમાં સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન થાય છે. વિચાર કરો કેટલી મહાન વાત છે. એટલે પહેલા જ જયારે વાત થઈ આત્મદીપાનંદજી સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન કરવું છે, ત્યારે જ મેં કહ્યું કે તો પછી આના માટે આપણે વિમલાત્માનંદજી મહારાજને પહેલા રિઝર્વ કરો, પછી બાકી બધી વાત. કારણ કે એમનો તો પહેલા ઘણા વયના પહેલા બધું પ્રોગ્રામ થઈ જાય. કારણ કે એમની ઉપસ્થિતિથી આપણને એ આત્મસ્થાનજી મહારાજના આશીર્વાદ મળશે. અને એમના આશીર્વાદથી આ બધું થયું છે. વિચાર કરો, 1974ની પહેલાની વાત છે. પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ ત્યારે રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટના અધ્યક્ષ હતા. પોરબંદરમાં એક વકીલ સાહેબ હતા, રાજાભાઈ લાદીવાળા. એમણે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજને ફોન કર્યું, તમને ખબર છે સ્વામી વિવેકાનંદ પોરબંદરમાં લાંબો નિવાસ કર્યો હતો? મહારાજે ફોનમાં વાત કરી. હા, મને ખબર છે, બહુ લાંબો નિવાસ કર્યો હતો અહીંયા તો. પણ ક્યાં રહ્યા હતા તમને ખબર છે? તો કે એ અમને ખબર નથી. એમણે કહ્યું મને ખબર છે, તમે અહીંયા પોરબંદર આવો તો હું તમને બતાવું. એટલે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ આવ્યા અને એમને આ જે બંગલો ભોજેશ્વર બંગલો
પૂજ્ય આત્મસંજ મહારાજને રાજાભાઈ લાદીવાળે બતાવ્યો. તો આત્મસંજ મહારાજ એમને માને નહીં. પ્રમાણ શું છે કે હું પ્રમાણ પણ તમારી પાસે લાવું છું. ત્યારે એ રેવાશંકર અનુપરામ દવે એ હજી જીવતા હતા. એમની ઉંમર ત્યારે 99 વર્ષની હતી. 106 વર્ષની ઉંમરે એમનું નિધન થયું. તેઓ રેવાશંકર અનુપરામ દવે પોરબંદરમાં રહેતા હતા. એમને બોલાવ્યા અને રેવાશંકર અનુપરામ દવે કહ્યું કે હું પોતે અહીંયા સ્વામી વિવેકાનંદ પાસે આવતો, આ જ બંગલા ભોજેશ્વર બંગલામાં આવતો. અને ક્યાં ઓરડામાં આવતો? અત્યારે જે ઓરડાને ધ્યાન કક્ષ બનાવ્યું છે, જેને રૂમ નંબર 1 એક તરીકે ગેસ્ટ હાઉસ, પંચાયત ગેસ્ટ હાઉસમાં ઓળખાતું હતું, સારામાં સારો ઓરડો, એ ઓરડામાં કે સ્વામી વિવેકાનંદ પાસે હું જતો અને અમે 4 જણા જતા. અમને વેદના શ્લોક અમને સંભળાવતા અને આખા 4 વેદ અમને સંભળાવ્યા હતા. અને મહિનાઓ સુધી સ્વામીજી અહીંયા રહ્યા હતા અને મહિનાઓ સુધીમાં અહીંયા આવતા. અને સ્વામીજી એક પાઠ પર બેસતા, અમને 4 આસન પર બેસાડતા. પણ સૌથી પહેલા એ કહેતા કેસરવાળું દૂધ આ લોકોને પીવડાવો. એટલો બધો એમનો પ્રેમ હતો. અને પછી અમે લોકો આ શ્લોક સંભળાવતા. આ બધી સ્મૃતિઓ રેવાશંકર અનુપરામ દવે આત્મસ્થાનજીમાં જે કરી. એટલે 1974માં પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ પૂજ્ય ગંભીરાનંદજી મહારાજને લઈને આવ્યા. એ ત્યારે રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના જનરલ સેક્રેટરી હતા. એમણે કહ્યું કે તમે આ માણસને જુઓ, આ માણસ સ્વામી વિવેકાનંદ મળ્યા છે અને કેટલી બધી મજાક પણ એમને સાથે વાત કરી છે, યુવાનોને બહુ પ્રેમ કરતા, બધી વાતો કરી. તો આ ગંભીરાનંદજી મહારાજ અહીંયા આવ્યા, જનરલ સેક્રેટરી. અને નટવરસિંહજી ત્યારના રાજા, પોરબંદરના મહારાજા, એમને ત્યાં રોકાણા અને એ એમના મહેમાન બન્યા અને યજમાન બન્યા નટવરસિંહજી. એનો આખો સુંદર ફોટો પણ તમને આ સોવિનિયરમાં મળશે. એક બહુ સુંદર ગ્રુપ ફોટો, જેમાં રેવાશંકર અનુપરામ દવે છે, એના દીકરા છે, એના દીકરાના દીકરા છે, જેની સાથે અમારે રોજ વાતચીત થાય છે, લગભગ હંમેશા અવારનવાર વાતચીત થાય છે, જે હમણાં અમદાવાદમાં રહે છે, અનંતભાઈ દવે. તો એ રેવાશંકર અનુપરામ દવે બધી વાતો કરી હતી. અને ત્યારે આ બધો ગ્રુપ ફોટો લેવાયો. અને ત્યારે રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટના અમારે ત્યાં એડવાઇઝરી કમિટીના મેમ્બર હતા રતુભાઈ અદાણી. તેઓ ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના મિનિસ્ટર હતા. અને આ ભોજેશ્વર બંગલો પંચાયતના અંડરમાં હતો, પંચાયતનું ગેસ્ટ હાઉસ હતું. એટલે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજે એમની પરમિશન લઈ અને મોટું એક પ્લેક લગાવ્યો છે, હજી પણ તમને દેખાશે. સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ મોટું સરસ એક ઓઇલ પેઇન્ટિંગ, એ જે ઓરડામાં તમે જુઓ છો, એ ઓઇલ પેઇન્ટિંગ પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજે લગાવ્યું છે ત્યાં ઓરડામાં. અને એ ખબર એ સંભવ થયું શા માટે? કારણ કે રતુભાઈ અદાણી પંચાયતના મિનિસ્ટર હતા અને અમારા ભક્ત હતા. અને નીચે જે પ્લેકમાં લખાવ્યું છે, આરસ પોઈન્ટ જે માર્બલ પ્લેક છે, જેમાં લખેલું છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ રહ્યા હતા, એ માર્બલ પ્લેક પણ આત્મસ્થાનજી મહારાજે લગાડ્યું છે. એટલે આત્મસ્થાનજી મહારાજ જો ન હોત અને એમણે આ બધી વ્યવસ્થા ન કરી હોત, એમણે આટલું બધું ઇનિશિયેટિવ ન લીધું હોત, તો આજે આપણે સિલ્વર જ્યુબિલી ન મનાવતા હોત, આપણને ખબર ન હોત કે સ્વામી વિવેકાનંદ ક્યાં જગ્યાએ રહ્યા હતા. આ બધી શોધખોળ આત્મસ્થાનજી મહારાજે કરી છે અને આ બધાનો શ્રેય આત્મસ્થાનજી મહારાજ જાય છે. એના પછી એવું થયું કે અહીંયા આવવાનું થયું અને ત્યારે મેં આ બધાને કહ્યું કે જુઓ, અહીંયા પ્લેક તો લાગી ગઈ 1974માં. પછી 1975માં પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજની બદલી થઈ ગઈ, વયા ગયા હેડક્વાર્ટર. એના પછી કંઈ પણ કામ થયું નહીં. હું 1989માં જયારે આવ્યો, રામકૃષ્ણ જ્યોતનું સંપાદન કરવા માટે મોકલ્યો હતો બેલુર મઠમાં, ત્યારે પોરબંદરમાં એક પ્રવચન કરવા માટે આવ્યો હતો ગુરુકુળમાં. ત્યારે મેં જોયું, અરે આ બંગલો તો એમને અવાવરો છે અને બહુ જ ખરાબ અવસ્થામાં છે. ત્યારે એક મિટિંગ કરવામાં આવી અને મેં કહ્યું કે જુઓ, સ્વામી વિવેકાનંદ 3 દિવસ રહ્યા હતા કન્યાકુમારીમાં, ત્યાં આટલું મોટું મેમોરિયલ બન્યું. અહીંયા સ્વામી વિવેકાનંદ આટલા બધા મહિના રહ્યા અને કોઈને ખબર નથી, અને આટલું બધું અહીંયા બંગલાની આટલી ખરાબ અવસ્થા છે. તરત જ ત્યાં એક કમિટીનું નિર્માણ થયું. એમાં ઘણા બધા હતા, PM જોશી સાહેબ હતા, અને પછી જ્યોતિબેન થાનકી, મિન્ટુબેન દાસાણી અને આપણે રતિભાઈ છાયા, આવા ઘણા બધા ત્યારના વખતના બધા જ મારા એ લોકોએ કમિટી કરી. અને મિન્ટુબેન દાસાણી અને જ્યોતિબેન થાનકી એ લોકોએ અહીંયા સ્ટડી સર્કલ કર્યું આ જ બંગલામાં. આવી રીતે ધીરે 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 થઈને સ્વામી વિવેકાનંદનો ભાવધારા એ વધતી ગઈ. અને પછી ઘણા પ્રયત્નો પછી અમે લોકો સરકારને લખ્યું
એમાં પણ સૌથી મોટો ભાગ જો કોઈ ભજવો હોય તો મિન્ટુબેન દાસાણી. મિન્ટુબેન દાસાણીએ પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજને પત્ર લખ્યો કે આ બંગલો હવે વેચાઈ જશે, કારણ કે બહુ જર્જરિત અવસ્થામાં છે. જો જલ્દીથી એક્શન નહીં લેવામાં આવે તો આ પછી આપણા હાથમાં નહીં રહે. તરત જ પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજે પૂજ્ય ભૂતેશાનંદ, એ ત્યારે જનરલ સેક્રેટરી હતા અને પૂજ્ય ભૂતેશાનંદ મહારાજ પ્રેસિડેન્ટ હતા, એમને કહ્યું કે આ ડોક્ટર બેંગાલીથી આપણે જતા હતા. ડોક્ટર બેંગાલી એટલે મિન્ટુબેનના પિતાજી, બંને એના ઘરે જતા કે આ મિન્ટુનો ફોન આવ્યો હતો કે આ બધું પતાઈ જશે. અરે તો કઈ કામ કરો, તો તમે તો શું રામકૃષ્ણ મિશનનું સેન્ટર બનાવવા માટે તમે સંમતિ આપો છો? આ સંમતિ આપો છો, હું આપું છું, જરૂરથી આપણે રામકૃષ્ણ સેન્ટર શરૂ કરશું, બંગલો લઈ લ્યો. આ વાત પછી ત્યાં રાજકોટમાં ત્યાં તત્કાલીન અધ્યક્ષ હતા જીતાત્માજી મહારાજ, એમને કહેવામાં આવ્યું. પછી હું જતો ત્યાં ગાંધીનગર, એમ કરીને ઘણી બધી લાંબી વાર્તા છે. ગમે એમ કરીને છેલ્લે ઓર્ડર આવ્યો હાથમાં કે સરકાર, ગુજરાત સરકાર 30 વર્ષની લીઝ ઉપર ₹1 ટોકન રેન્ટ ઉપર આ બંગલો ગુજરાત સરકાર અમને સોંપે છે. એની જે હસ્તાંતરણ પ્રક્રિયામાં ત્યારના ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર શંકરસિંહ વાઘેલા હતા, એ આવ્યા હતા અને પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ જનરલ સેક્રેટરી, એમણે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અર્પણ કર્યા. આ જે બંગલોની પાછળની જમીન હતી, મોટું ફંક્શન થયું હતું. મહારાજ આપની પછી લે, મહારાજ પણ હતા. ઐતિહાસિક એ ફંક્શન, બહુ સરસ ફંક્શન થયું. દેટ ઇઝ 12 જાન્યુઆરી 1997, 12/1997. બંગલો મળ્યો, પણ હમણાં જેમ વિનોદમાં કહ્યું, ઉધઈના રાફડા જામ્યા હતા, રાફડા, અને એટલી ખરાબ અવસ્થા. એ બધું સાફ સફાઈ કરી અને આપણે દિવ્યવ્રતાનંદજી મહારાજ, મીર મહારાજ એટલે પ્રણવ મહારાજ, અને અનંત મહારાજ એટલે સર્વસ્થાનીજી હમણાં યુકેમાં છે, અને જ્ઞાનેશાનંદજી, એ બધાને સ્વામી જીતાત્માનંદજી ફર્સ્ટ સેક્રેટરી હતા અહીંયાના. તો એમણે રાજકોટથી આ બધાને મોકલ્યા. 1 વર્ષ સુધીમાં આ લોકોએ થોડો બંગલો સાફ કર્યો, સાફ સફાઈ કરી. આ કમ્પાઉન્ડ વોલ એ લોકોએ જ બનાવી છે, બધું કર્યું. 12મી જાન્યુઆરી 1998માં આ સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમા છે, એનું અનાવરણ કરવા માટે સ્વામી શ્રીધરાનંદજી મહારાજ આવ્યા, ત્યારે લખનૌમાં હતા. અને કિરણ બેદી પણ આવી હતી. બધાને જે લોકો જૂના છે યાદ છે, કિરણ બેદી એટલું પાવરફુલ લેક્ચર આપ્યું અને 3000 લોકો ત્યાં હતા. એમાં એમણે કીધું કે મેં સાંભળ્યું છે કે આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જગ્યામાં આટલા બધા ગુંડાઓ છે, એને ફેંકી દો. આટલો મોટો સમુદ્ર કાય કે શેના માટે છે? ફેંકો, સબ લોકો સમુદ્રમાં ફેંકો. આવી વાત એને પાવરફુલ કરી. અને એના પછી એમણે ત્યાં જઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ કર્યો. અને આ કેવી રીતે પોરબંદર માટે એમણે ઘણું બધું, કિરણ બેદીએ એક જ વાતમાં આવ્યા હતા, પછી એમણે કાર્ય કર્યું. એના પછી હમણાં વિનોદમાં જેમ વાત કરી કે મારું પોસ્ટિંગ અહીંયા થયું સેક્રેટરી તરીકે, સચિવ તરીકે. એટલે જીતાત્માજી કે ભાઈ હવે તમે આ કાંટાનો તાજ હવે તમે બહુ પહેરો, તમે પહેરો. એટલે સર એમ થયું તો નક્કી કે 9મી જૂન 1998ના રોજ રાજકોટથી હું અહીં આવીશ, જીતાત્માજી પણ આવશે અને મને ચાર્જ આપશે. મેં કહ્યું કે 10મી જૂન આપણે રાખીએ, કારણ કે 10મી જૂનના સ્નાન યાત્રાનો દિવસ હતો, સારા દિવસે છે. જીતાત્મા કે ના, એ કઈ દિવસ મોડું કરવું નથી, આજે ના જે કરો. એટલે મેં કીધું ઠીક છે, હું આવું છું, તમે આગળ જાઓ. એ પોતે આગળ આવ્યા પછી પાછા આવ્યા. કેમ? વાવાઝોડું આવ્યું 9મી જૂનના, અને આખો રસ્તો બંધ, ઉપલેટાથી આગળ જઈ ન શકે, એટલે પાછા આવ્યા. પછી 10મી જૂનના અમે બંને સાથે આવ્યા અને અહીંયા ચાર્જ હેન્ડઓવર કર્યો 5 મિનિટમાં. અને અમે લોકો 1000 ફૂડ પેકેટ લાવ્યા હતા રિલીફ વર્ક. ચાર્જ લીધો, એના 5 મિનિટની અંદર રાહત કાર્ય શરૂ થયું, વાવાઝોડા રાહત કાર્ય. એટલે આ સાયક્લોનિક મોગ એમનામ નામ નથી આપ્યું, સાયક્લોન લઈને આવ્યો. ભાઈ હું નથી લઈને આવ્યો, સાયક્લોન પહેલેથી, અમારે તો પહેલેથી ડેટ નક્કી હતી કે હું 10 જૂન આવીશ. હવે સાયક્લોન 9 તારીખે આવ્યા, હું શું કરું? 9 તારીખે સાયક્લોન આવ્યું, સૌથી પહેલા સાયક્લોન રિલીફ શરૂ કર્યું. હજી સાયક્લોન રિલીફ પૂરું નથી થયું, ત્યાં વરસાદ જોરદાર આવ્યો. અમે લોકો ઉભા, વિનોદમાનને ખબર છે, ઉભા અમે લોકો થોડી ખીચડી ખાતા અને તરત જ પછી ખીચડી લઈ અને બધી જગ્યાએ જ્યાં કેમ્પ કર્યા ત્યાં અમે રાહત કાર્ય માટે જાત. બધું રાહત કરીને 2-3 વાગે આવે, ચારે તરફ પાણી, ઉભા ખીચડી ખાઈ. આ ત્યારે કારણ કે બધું રિપેરિંગ વર્ક હજી બાકી હતું બિલ્ડિંગનું.
એ બધું રાહત કાર્ય જે પૂરું થયું ત્યાં તો સરકારે કીધું ભાઈ અમે બંગલો તમને આપ્યો છે, તમારે અમારું કામ કરવું પડશે. શું? તો કે આ 2 મહિના સુધી આ ડ્રાઉટ રિલીફ કરવું પડે. ડ્રાઉટ રિલીફ એટલે શું? કેટલા 300 ટનથી વધારે સિંગદાણા અને એટલો જ ગોળ એના પેકેટ બનાવીને બધી જગ્યાએ 7 જગ્યાએ જવાનું. એટલે 7 અમારી મોટી મોટી ગાડીઓ, ટ્રક, ગાડી આમ કરીને આખું જુલુસ 7 ગાડીઓ સાથે જતી. અને રાત આખી આ અમારા જગદીશ પારાને બધા એના કોલેજના બધા ફ્રેન્ડ આ બધા મળીને ગોળ આ ટુકડા કરી અને 700 ગ્રામના ટુકડા બનાવે, 700 ગ્રામના પેકેટ બનાવે. પછી સિંગદાણા માટે તમે આઉટસોર્સિંગ કર્યું. આ બધી બહેનોને કીધું ભાઈ તમારે ઘરે અમે બોરા, સીધા સિંગદાણાના બોરા ત્યાં નાખી દીધા જેટલા કોથળા. તો એ લોકો બિચારા 700 ગ્રામના પેકેટ બનાવી આખી રાતમાં, સવારના પછી કોથળા આવે અને આખો દિવસ અમારે શું કરવાનું? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું 7 જગ્યાએ. રાત આખી શું કરવાનું? ગોળના પેકેટ બનાવવા અને સિંગદાણાના પેકેટ બનાવવા. 2 મહિના સુધી કરતા કરતા બધા થાકી ગયા કે ભાઈ હવે એકદમ જેને કહેવાય સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ આવી ગયો કે હવે બ્રેકડાઉન. સરકારે કીધું હતું જે દિવસે 4 ઇંચ વરસાદ આવશે ત્યાર પછી સુધી કામ ચાલશે. અને તે જે દિવસે 4 ઇંચ વરસાદ આવ્યો બધા વોલેન્ટિયર એટલા ખુશ થયા, જેને સમુદ્ર કિનારે જઈને બહુ નાયા એકદમ કે આજથી આપણું રાહત કાર્ય બંધ. એ ડ્રાઉટ રિલીફ પૂરું કર્યું અને પછી અમે સાયક્લોન રિલીફ માટે તેને કોલોની બનાવી. રામકૃષ્ણ સંસ્કાર ધામ, વડાલા નામ ગામ છે, તમને દ્વારકા જતા રસ્તામાં આવે છે. એના માટે ગુજરાતના તત્કાલીન ગવર્નર આવ્યા હતા અને પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ ત્યારે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બની ગયા હતા. એમને આખી કોલોની આ લોકોને સમર્પિત કરી, જેમાં 30 મકાનો બહુ સરસ બનાવ્યા, કોમ્યુનિટી હોલ બનાવ્યું, વોટર હાર્વેસ્ટ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો, નંદનવન બનાવ્યું. આ બધું થયું. હજી આમાંથી જ ઊંચા નથી આવતા ત્યાં ભૂકંપ આવ્યો 26 જાન્યુઆરી 2001. અને એ ભૂકંપમાં એકદમ પછી તરત જ મેં ફોન કર્યો. હું તો નાગપુરમાં હતો. વિનોદભાઈ ભાઈ તમે લોકો સલામત છો કે નહીં? તો કે સલામત છીએ. પછી તો ખબર પડી કે માંડવણ બચ્યા હતા. એ નીચે થતા હતા ઉપરથી જે મકાનમાં રહેતા હતા ઉપરમાં અગાસીમાં એનું આખો સ્લેબ નીચે પડ્યો. 2 સેકન્ડ માટે બચી ગયા. નહીં તો વિનોદ મહારાજ બસ ત્યારે જ રામકૃષ્ણ સંસ્કાર. તો એ ભૂકંપમાંથી બચી ગયા. મકાન તો આખું જૂનું પુરાણું કેટલું સહન કરે. એટલે થોડાક ટુકડા એના પડ્યા. હજી એનું આજનું રિપેરિંગ બાકી હતું, ત્યાં બીજું નવું રિપેરિંગ આવ્યું. હજી ત્યાં આવ્યું તો ત્યાં રાહત કાર્ય આવ્યું. હવે રામકૃષ્ણ કે આપણે રીત તો કરવું જ પડે. એટલે કેટલા બધા હવે કોણ જાણે શું થઈ ગયું. અમેરિકાથી આખી વેગન ભરીને અનાજ આવ્યું, વેગન ભરીને દૂધનો પાવડર આવ્યો. હવે એને બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા કરતા દિવસ રાત કોને કર્યું. અને તો આવો ઝઘડો થઈ ગયો છેવટે તો બધા કે અમે ગરીબ છીએ અને અહીંયા પોલીસને બોલાવવી પડી. પછી છેવટે ભગવાનની કૃપાથી જોરદાર વરસાદ આવ્યો એટલે બધા ભાગ્યા. એટલે વચમાં પછી થોડાક જે અમે બનાવ્યા હતા બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા. માંડ એ રિલીફ પૂરું કર્યું. એના પછી રિહેબિલિટેશન વર્ક. તો રામકૃષ્ણ મિશનને એક જ વાર એવું થયું છે કે જેમાં અમે રિલીફના પૈસા અમે પાછા કર્યા કે ભાઈ અમે હવે રિલીફ કરી શકશું નહીં. બધા બીમાર થઈ ગયા રિલીફ કરતા કરતા, બધા સાધુ. કેવી રીતે 20 કરોડ રૂપિયા એ વખતના 2001માં 20 કરોડ રૂપિયા ભેગા થયા. એમાંથી 81 શાળાઓ બનાવવામાં આવી સમસ્ત ગુજરાતમાં અને 6 વસાહત બનાવવામાં આવી. એમાંથી 2 વસાહત અને 37 સ્કૂલો માત્ર પોરબંદર જિલ્લામાં બની. માત્ર પોરબંદર જિલ્લામાં. એટલે વિચાર કરો કે 37 સ્કૂલોનું કેવી રીતે મેનેજમેન્ટ કરવું. અને બધા સ્કૂલવાળા કે અમને 2 મહિનામાં સ્કૂલ જોઈએ. માર્ચ મહિનામાં શરૂ કર્યું કે અમે જૂન મહિનામાં જોઈએ. કેમ? વરસાદ આવશે. અત્યારે તો અમે ઝાડ નીચે બેસી છે, ઝાડ નીચે નહીં બેસાય. અમને 2 મહિનામાં સ્કૂલ બનાવી દો. પછી અમે લોકો L&Tનો સંપર્ક કર્યો અને પ્રી ફેબ્રિકેશન ટેકનોલોજીથી અમે લોકો બનાવ્યા. હર્ષિતભાઈ રૂગાણી અને બધાએ એટલો બધો સહકાર આપ્યો અને આવી રીતે જૂન મહિનાથી અમે લોકો સ્કૂલ દેવાનું શરૂ કર્યું. 13મી ફેબ્રુઆરી 2002ના રોજ ભાવસિંહજી હાઈસ્કૂલ અને ગુજરાત સરકારે કીધું હતું તમે જો કોઈ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ બનાવશો તો 50% સરકાર તમને મદદ કરશે. પણ જો તો તમે 50% ન લ્યો, 100% તમે જ લગાડો તો તમારે જે નામ આપવું હોય એ સ્કૂલનું નામ આપી દો. અમે એકય પૈસો સરકાર પાસે લીધો નહીં. એટલા માટે 2 મહિનામાં પૂરું થયું, નહીં તો 2 વર્ષે પૂરું ન થાત. અને કેટલાયનું એવું જ થયું. અમે એક પૈસો સરકાર પાસે ન લીધો. એટલે બધી 37 શાળા સ્કૂલનું નામ રાખ્યું. 36 સ્કૂલનું નામ આપ્યું વિવેકાનંદ વિદ્યા મંદિર. એક સ્કૂલનું નામ આપ્યું મા શારદા, કારણ કે મા શારદા કોલોનીમાંથી હતું. આવી રીતે બધી જગ્યાએ બોર્ડ લાગી ગયા
આ બધો પ્રચાર પ્રસાર થયો. 13મી ફેબ્રુઆરી 2002 રોજ ડોક્ટર કલામ આવ્યા અને એમણે 3000 વિદ્યાર્થીઓ સાથે બધી બહુ સરસ વાતો કરી, સ્કૂલનું ઉદઘાટન કર્યું. એમણે જે લેક્ચર આપ્યું હતું આ સોવેનિયરમાં તમને મળશે. અને એના પછી 13મી ફેબ્રુઆરી 2002 પછી એની પહેલા એક હજી વાત થઈ 9 જાન્યુઆરી 2002, 9મી જાન્યુઆરી આટલું બધું રાહત કાર્ય થયું. એના વચમાં અમે લોકોએ મંદિરનું ઉદઘાટન કર્યું. આ મંદિર આમાં પછી આપણે હર્ષિતભાઈ કીધું કે આપણે એવી ડિઝાઇન કરીએ કે જે આ બિલ્ડિંગની સાથે થાય એવી જાતની ડિઝાઇન કરવામાં આવી. આ સામે જે મંદિર જુઓ છો પેલી તરફ એ મંદિર પ્રાર્થના ભવન, જેને મંદિર પ્રાર્થના મંદિર, એનું ઉદઘાટન 9મી જાન્યુઆરી 2002 રોજ કર્યું. અને ત્યારે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજીમાં ફરી પાછા આવ્યા અને એટલા ખુશ થઈ ગયા, પોતે નાચવા માંડી ગયા. તમે લોકો જે લોકો હશે ખબર છે, ફોટો લઈને આવડો મોટો ફોટો લઈને નાચતા હતા. પછી કહ્યું ફોટો તો મૂકો, આટલો ફોટો લઈને આટલી ઉંમરમાં નાચો છો. એ બધાને નચાવ્યા, એટલા આનંદમાં આવી ગયા હતા. અને એ જે ફંક્શન થયું હતું, જબરદસ્ત ફંક્શન થયું હતું. 9મી જાન્યુઆરી 2002 એની આખી ફિલ્મ પણ અમે બનાવી છે. ફિલ્મ પણ તમે જરૂરથી જોશો તો જૂની સ્મૃતિઓ યાદ આવશે. બહુ સરસ ફિલ્મ છે, વિડીયો ફિલ્મ છે. વિડીયો તમને યુટ્યુબમાં મળી જશે. તો એ 9મી જાન્યુઆરી 2002 અને પછી 12મી જાન્યુઆરી 2002, 3 દિવસ પછી જગમોહન આવ્યા. એમની નવી લાઇબ્રેરી બિલ્ડિંગ, જે પેલા કેમ્પસમાં આ વાળી બિલ્ડિંગ નહીં, ત્યાં નવી તે લાઇબ્રેરી બિલ્ડિંગ, એનું ઉદઘાટન એમણે કર્યું. ત્યારે પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ પણ સાથે હતા. અને પછી ફાઉન્ડેશન લેઇંગ કર્યું. આ વિવેક બિલ્ડિંગનું ફાઉન્ડેશન પણ પૂજ્ય મહારાજના સાથે થયું. મોસ ક્વાર્ટર જે હજી નથી થયું એનું પણ એમણે ફાઉન્ડેશન લેઇંગ કર્યું હતું પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ. અને જગમોહન એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયા એ કે મને ખબર નહોતી કે સ્વામી વિવેકાનંદ આટલું બધું રહ્યા હતા અહીંયા. મને તો એટલું ખબર હતી કે મહાત્મા ગાંધીનું જન્મસ્થાન છે એટલે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટના મિનિસ્ટર હતા. તો ટુરિઝમ એમણે કહ્યું કે જો રામકૃષ્ણ મિશન અમને એપ્લાય કરશે તો અમે બહુ સરસ ફંડ આપશું, કારણ કે અમે ટુરિસ્ટ પ્લેસ તરીકે એમને વિકસાવશું. કેમ? ડબલ ઇફેક્ટ છે, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, એટલા માટે અમે આપશું. તો મેં જનરલ સેક્રેટરી મારને કહ્યું તો કે ના કામ નથી વધારવું. એટલે પછી મેં એપ્લાય ન કર્યું. પણ વગર એપ્લાય કરે 1 કરોડ રૂપિયા મોકલાવી દીધા જગમોહને. હવે કરવું શું? વગર મફતે, વગર અને જનરલ સેક્રેટરી માં તો બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા. તમને આ પાડી હતી તમે એપ્લાય ન કરો. તમે ભાઈ એપ્લાય નથી કર્યું, પણ એપ્લાય કર્યા વગર આવ્યા છે. કયો તો હવે પાછા આપી શકે છે કે રાખો, કે પાછા મોકલાવશો તો ખોટું લાગશે. તો 1 કરોડ રૂપિયા સ્વામી વિવેકાનંદે જગમોહનને આવી રીતે પ્રેરણા આપી. અને એમાંથી આ વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુઝ એન્ડ કલ્ચરની આટલી સુંદર બિલ્ડિંગ બનાવી છે. એનું પ્લાનિંગ બધું હર્ષિતભાઈ રૂઘાણી કર્યું. અને બીજા લોકો ઘણા બધા, આપણે ગિરીશભાઈ મારું પણ હતા. અત્યારે જ વાત કરી હતી કે આપણે એમ લાગે કે આપણે અમેરિકામાં છે એવી જાતની બિલ્ડિંગ બનાવવો જોઈએ. તો બહુ સરસ એવી બિલ્ડિંગ એ લોકોએ બનાવી છે. અને આ પછી બિલ્ડિંગનું ઉદઘાટન 12મી જાન્યુઆરી 2006 રોજ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ ત્યાં સુધીમાં પ્રેસિડેન્ટ બની ગયા હતા. જયારે 2002માં આવ્યા હતા ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ નહોતા, ભારત રત્ન હતા. પણ મેં ત્યારે કીધું હતું કે ભારત રત્ન નથી, એ વિશ્વ રત્ન છે, બહુ મહાન થવાના છે. 4 મહિનાની અંદર રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા. અને પછી એમને કીધું હવે પાછા તમે પોરબંદર આવો અને પાછા આવો અને આ વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુઝ એન્ડ કલ્ચર એનું ઉદઘાટન કરો. એમણે ઉદઘાટન કર્યું. તમને બધાને ખબર છે આ જ જગ્યાએ સ્ટેજ હતો, મોટું પેન્ડલ હતું, 5000 યુવાનો આવ્યા હતા 70 સ્કૂલોમાંથી 100 કરીને. આ બધા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા હતા. અને ડોક્ટર કલામ એટલા ખુશ થઈ ગયા હતા આ બધા વિદ્યાર્થીઓને જોઈને. અને વિવેકનું ઉદઘાટન કરીને પછી એમનું જે પ્રવચન એમણે કહ્યું કેવી રીતે જમશેદજી ટાટાને સ્વામી વિવેકાનંદે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ ખોલવાની પ્રેરણા આપી, આ બધું વાત કરી. અને પછી પ્રશ્નોત્તરી થઈ. એટલે આ એટલા સરસ ફંક્શન થયા છે. અને 2005માં પછી મારે વડોદરા જવું પડ્યું, દિલારામ બંગલો. એ પણ મને પછી આત્મસ્થાનજી મહારાજ પણ એના માટે જવાબદાર છે. આત્મસ્થાન મને પકડો કે આ દિલારામ બંગલો હવે કે પોરબંદર થઈ ગયો, વડોદરા મને આપો, દિલારામ બંગલો મને આપી દે. મેં કીધું ભાઈ મારા પોકેટમાં છે, તમને ના મને આપી દો. પછી મને યાદ આવ્યું કે અહીંયા જે કોલોની બનાવી હતી, 3 કોલોની બનાવી છે. એક રામકૃષ્ણ સંસ્કારધામ એ વડાલામાં, એ વાવાઝોડા રાહત કાર્ય માટે, અને ભૂકંપ રાહતના કાર્ય ભાગરૂપે 2 કોલોની બનાવી છે. વિવેકાનંદ સંસ્કારધામ ભારવાડા ગામમાં, અને એમાં તો 50 મકાન છે, બહુ મોટી કોલોની છે, કોમ્યુનિટી હોલ છે, અને બહુ સુંદર મંદિર પણ બન્યું છે, લાઇબ્રેરી છે, ડિસ્પેન્સરી છે, બધું આપ્યું છે. અને
મા શારદા સંસ્કાર ધામ એ તુમડામાં છે. તો આ જે કોલોની છે વિવેકાનંદ સંસ્કાર ધામ, એનું ઉદ્ઘાટન 6 ડિસેમ્બર 2002ના રોજ નરેન્દ્ર મોદી કર્યું હતું. ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. એમણે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે હું આત્મસ્થાનજી મહારાજ નામ બરાબર બોલ્યા. પૂજ્ય આત્મસ્થાનજી મહારાજ પાસે હું અવારનવાર જતો રાજકોટમાં, એ મેં પકડી લીધું. એટલે આત્મસ્થાનજી મહારાજ આવ્યા, એમની સાથે વાત કરાવી અને કે મને દિલારામ બંગલો દઈ દો. એના પછી ઘણું બધું મારે પ્રયત્ન કરવો પડ્યો અને 18મી એપ્રિલ 2005ના રોજ એ દિલારામ બંગલો ગુજરાત સરકારે આપ્યો 30 વર્ષની લીવ ઉપર, એક્વિપોર્ટ ઉપર. એટલે પછી મારું ટ્રાન્સફર થઈ ગયું ત્યાં વડોદરા. એટલે વડોદરા 1 વર્ષ સુધી વડોદરા અને પોરબંદર બંને મારે જોવાના હતા. અને એના પછી હું વડોદરા ગયો અને પોરબંદરનું આજે પણ આટલા વર્ષો પછી પણ સુંદર કામ ચાલી રહ્યું છે. દવાખાનું એના મારા ગયા પછી બહુ સુંદર લાઇબ્રેરી બિલ્ડિંગ બનાવી અવ્યયાત્માનંદજી મહારાજે, અને આ પેલું ત્યાં મેડિકલ સેન્ટર બનાવ્યું. એ બધું એના મારા ગયા પછી બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે આત્મદીપાનંદજી મહારાજ આ બધી સેવા બધું કરી રહ્યા છે. આત્મદીપાનંદજી મહારાજને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે એના માટે જ નહીં, પણ આ સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન પણ આટલા મોટા પાયે ઉજવી રહ્યા છે એના માટે પણ અભિનંદન આપું છું. અને આપ સૌ આટલો ઉત્સાહપૂર્વક આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છો, આપ લોકોને પણ અભિનંદન આપું છું. પૂજ્ય વિમલાત્માજી મારા ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું. સ્મૃતિઓ ઘણી બધી છે, સોવિનિયર વાંચી લ્યો, એમાં બધું આવી જશે. ધન્યવાદ.